ಆದರ್ಶ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರೌಢ ಹಾಗೂ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ SBH ಕಾಲನಿ ನೆಹರುಗಂಜ್ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ವಿತ್ ಫನ್ ಫೇರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಪ್ರೈಮರಿ, ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಹಾಗೂ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಮತಿ ಖನೀಜ್ ಫಾತಿಮಾ, ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರ್ನಾಟಕ ರೇಷ್ಮೆ ಉದ್ಯಮ ಹಾಗೂ ನಿಗಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿದ್ದು, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕಳ್ಮಳ್ಕರ್ ಸರ್, ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಲಬುರಗಿ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಹಂಚಿನಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಉತ್ತರ ವಲಯ, ಶ್ರೀಮತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ, ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ SD ಪಾಟೀಲ್ ಮಾಜಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಚಿಂಚನಸೂರು ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಬಸವರಾಜ್ ಎಲೇರಿ ಸರ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಸಾಯಿಬಣ್ಣ ಮಹಂತಗೋಳ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಯೋಜಕರು ಉತ್ತರ ವಲಯ, ಶ್ರೀಮತಿ ತನುಜಾ ಜೋಶಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉತ್ತರ ವಲಯ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಇವರು CRP ಖಾಜಾ ಕಾಲನಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲು ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಜೋಶಿ ಆದ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುವವರು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಜೋಶಿ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಲಬುರಗಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀ ಸೌಮ್ಯ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳು ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶ್ರೀ ಸ್ವಪ್ನಿಲ್ ಚಿಂಚೂರೆ ಆದರ್ಶ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪಾಟೀಲ್ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಇವರೆಲ್ಲರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು.
rice, wheat, peanuts, mustard, jawar, flour, tur, peas, kidney beans, corn, pearl millet, green peas, sunflower seeds. Yes. What is this? Peas. What is this? Rice. What is this? Green. Kidney beans. What is this? Pearl millet. What is this? Green peas. What is this? Jawar. Good. Thank you. Doing? Explain it. Come here and explain it. Come outside. Explain the model. Explain the model. Show and explain the model. Good morning everyone. I am Sumaira from 4th standard. It is solar system. The solar system consists of 8 planets that revolve around the sun. The most important part of the solar system is the sun. The word sol means sun in Latin, so the solar system makes the sun system. Every substance in the solar system revolves around the sun. The sun is a star that is massive hot gas that gives us heat and light. The names of 8 planets are Mercury. How many planets are in solar system? 8 planets are there in solar system. Which planet are ring in the solar system? Yes. Which planet are ring in the solar system? Ring planet. Which is the ring planet? Saturn. Saturn. How much distance is sun? Sun. Standard English medium. Today my topic is crop production and management. The first step before sowing, the preparation of soil is the first step before growing a crop. One of the most important tasks in agriculture is to turn the soil and loosen it. The loose soil allows the roots to breathe easily even when they go deep into the soil. The main tools used for this purpose are plug, hoe and cultivator. The second step is sowing. Before sowing, good quality healthy seeds of good variety are selected. Farmers prefer to use seeds which give high yield. Next step is irrigation, drip system. In this system, the water falls drop by drop nearer to the roots. It is the best technique. Next is manure fertilizers. Manure is a natural substance which is getting by the decomposition of cattle dung. Fertilizer is a chemical substance which is prepared in factories. Manure provide a lot of humus to soil. Fertilizer ground motion and sends to alert users. Seismic waves is the users to PWS is called seismic waves. How it works? Sensors motions to which is the first wave to the motion. The seismic waves is the sends to data to an the message. The alert center determine earthquake location, magnitude and intensity. Benefits: earthquake is can give people time, and earthquake equator and the damagers. They also can stop people. Elevator and machines prevent two waves. Thank you. It is an electric circuit, and there are resistors. Resistors are used in series and parallel connections to control the flow of electric current, and it is commonly used in our homes and daily lives. So resistor in series, it is traveling the current through in a sequence, and it has a equal amount of current flows. And in resistor in parallel, it has the multiple paths of traveling current. So resistor in parallel are commonly used in homes, like in cars and computers, like DC power supply. So many times we have used the parallel connections and series connections. Moreover, these connections are commonly used in many places. So we have to avoid overheating and charges, and we have to control the circuit diagram, and we have to avoid and we have to follow the circuit diagram. And so save current and save money. We can save current and save money. So because money makes the world go around. ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳಾಗಿರುವಂಥ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪಾಟೀಲ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು 27ನೇ ಸಲ
ಎಕ್ಸಿಬಿಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್, ಚಾರ್ ಮಿನಾರ್, ಅರಣ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಾಯಕರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಈಗ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳಲು ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಮಾಡೆಲ್ಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ಹೆಸರು ಛಾಯಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ. ನಾನು ಆದರ್ಶ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ತರತರವಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು, ತಾಜ್ ಮಹಲ್, ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನನ್ನು ಕೊಡಲಿಗತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಹೀಗೆ ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ಅನಿತಾ ಕರ್, ಖಾಜಾ ಕಾಲನಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ನ CRP. ನಮ್ಮ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ನ ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ವಾರದ ಶ್ರಮದ ಫಲ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ದಿನ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಪಠ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಸಹಪಠ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ಪ್ರತಿಭೆ ಅನ್ನೋದಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸೋಕೆ ಇದೊಂದು ಸೂಕ್ತವಾದ ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಯಾಕಂದರೆ ದಿನ ವರ್ಷವಿಡೀ ಮಕ್ಕಳು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೋತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತಾ ಕರ್, ಖಾಜಾ ಕಾಲನಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ನ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ನ ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ SBH ನೆಹರುಗಂಜ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವರು ಇವರು ಮೊದಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ನಾನು ಬಂದಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸರ್ ಅವ್ರು ಬಂದಮೇಲೆ ಇದು ನಮ್ಮದೊಂದು ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು. ಈ ಒಂದು TLM ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಮಕ್ಕಳೇ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕಾ ಮದೀನಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರಾಮ ಮಂದಿರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಗ್ರಹಗಳು, ಸಂತೆ, ಹಳ್ಳಿ ಮನೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದು ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದು. ಇದ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ, ಮಕ್ಕಳಿಗಂತಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಹಪಠ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಸಹಪಠ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ನಾವು ಮಹತ್ವ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡಲು ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆದರ್ಶ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ನಾನು ನೀಲಮ್ಮ ಅಂತ ವಿಸ್ತಾಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎಟೆಕ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಿಂದ. ಸೊ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಆದರ್ಶ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ ಜೊತೆ ಕೊಲಾಬ್ರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ನ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತುಂಬ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾಂಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನ, ಆಮೇಲೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವಂಥ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಕಾಂಟೆಂಟ್ನ ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಸಸ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆದರ್ಶ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಸ್ ಶಾಲೆಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಮತ್ತು ಫನ್ ಫೇರ್ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ನಮಗೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಶಾಲೆ ಇವತ್ತು ಫುಲ್ಲು ಕಲರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳು ವಿಧ ಆಗಿ ಅವರ ಆದಂಥ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ನೀವು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಕಲರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಮನೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ವಾತಾವರಣ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂದ ನಾನು ಕಲಿತೇನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ನಾಲೆಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆದರ್ಶ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಫಾರ್ ಕೊಲಾಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ತುಂಬ ಒಂದು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತುಂಬ ಶಾಲೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮುಖಾಂತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಷನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಲಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ. ಈಗಿರೋವಂಥ ಜೆನ್ಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಾನು ಆದರ್ಶ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಎ ಮಸೂತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯ ಸೊಬಗು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಮಾಡ್ಯಾರ. ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ದೊರೆಯುತ್ತದ, ಹಳ್ಳಿ ಜೀವನ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಜ್ಜಿ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಕಡುಬು ಮಾಡ್ಯಾರ, ಸಜ್ಜದ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಹೋಳಿಗೆ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಆಮ್ಯಾಗ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಗ್ಯಾಸ, ಮಿಕ್ಸರ, ಗ್ರೈಂಡರ ಇದೇ ಗೊತ್ತದ. ಆದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕಟ್ಗೆ ಕಡೆಯೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಮ್ಯಾಗ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ರೈತರದ್ದು ಏನೇನದ ಅಂಬೋದು ರೈತರದ್ದು ಕಷ್ಟದ ಜೀವನ ಅದ ಅಂಬೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹಳ್ಳಿಯ ಜೀವನ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರೈತರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಷ್ಟದ ಜೀವನ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇಂದಿನ ಒಂದು ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ವಲಯದ ತಾಲೂಕಿನ ಆದರ್ಶ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಇಂದಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಮೇಳವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅತಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಇಂದಿನ ಒಂದು ಮೇಳವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯ ಒಂದು ಸೆಳೆತ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂಥ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು, ರೈತರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇಂದು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮಕ್ಕಳು ಓದುವುದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಆಗದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವಂಥ ಅನೇಕ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಜ್ಞಾನ ಇರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಲಿಕಾ ಮೇಳಗಳಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಾಗ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಪರಿಸರದ ಜ್ಞಾನ ಸಹ ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಕಲಿಕಾ ಮೇಳಗಳು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಜ್ಞಾನ, ದಿನನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಕಲಿಕಾ ಮೇಳಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಕಲಿಕಾ ಮೇಳಗಳು ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದೊಂದಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಒಂದು ಅತಿಯಾದ ಕಾಳಜಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಲಿಕಾ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಮನೆಯ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಥರ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂಥ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ಶ್ರಮ ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅವರು ಉತ್ತಮ ರೀತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾದಂಥ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳಿಗೂ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳಿಗೂ, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಮತ್ತು ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ BRC ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ.
आज मैडम को दूसरी मीटिंग थी, उसकी वजह से मैं आ रहा हूँ, तो मैडम के साथ आता था। मैडम को दूसरी जगह पे मीटिंग थी, जैसे कि हमारे मैनेजर साहब ने कहा और हमारे कलमकर साहब ने कहा, आप लोग के थोड़े डिमांड है, इंशाल्लाह मैं पूरी करने की पूरी कोशिश करूंगा। इंशाल्लाह जो आरोप में है बहुत टाइम से चल रहा था, मैं आश्वासन देता हूँ इंशाल्लाह एक वीक में इंस्टॉलेशन हो जाएगा आपके पास आरो वाटर का। और आप लोगों ने एक टॉयलेट ब्लॉक के लिए भी बोला है, और आप लोग के जो रिक्वायरमेंट्स है आप लोगों ने मुझे लिखे दिया है, मैं बिल्कुल करूँगा। मुझे बहुत खुशी हो गई यहाँ पर आके, मैं देखा था जो छोटे छोटे बच्चे जो प्यारे मॉडल्स बने हैं इतनी छोटी उम्र में, बहुत खुशी हुई। आप लोग टीचर्स इतना इंटरेस्ट लेके बच्चों को आगे पढ़ा रहे हैं, और मैं दुआ करता हूँ यहाँ से बच्चे पढ़कर गुलबर्गा का नाम रोशन करें, स्कूल का नाम रोशन करें, हमारे गुलबर्गा का नाम रोशन करें। और मुझे यहाँ पर बुलाया, मुझे यहाँ पर इतनी इज्जत दी, और आप लोग की जो भी रिक्वायरमेंट है आप बोल सकते हैं। इंशाल्लाह हम लोग आप लोग के बीच में आप लोग के लिए ही काम करने के लिए है, आगे काम भी करते रहेंगे। कमरुल इस्लाम साहब ने भी अल्हम्दुलिल्लाह इतना डेवलपमेंट किया है गुलबर्गा को, आप देख रहे हैं, मैडम भी डेवलपमेंट कर रहे हैं। ये जो रोड अभी मैं जो आ रहा हूँ, मैं समझा था कि कंप्लीट हो गई ये रोड, मगर मैं नहीं मैडम करेंगे, मगर मैं देखा हूँ बीच में थोड़े ओपन खड्डे हैं, मैं इंशाल्लाह वो भी जल्द से जल्द रिपेयर कराता हूँ। आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ಮತ್ತು ಪಾಲಕರ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸ್ಮರಣೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಥ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಥ ಸಂತೋಷದಾಯಕ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸದಾ ಇಚ್ಛೆಯಾಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಬಂದಾಗ, ಸರ್ ನಾವು ಈ ವರ್ಷ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದಾಗ, ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ವಸ್ತು ಬಾಂಧವರು ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಬಹು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಒಂದು ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿಗಂಬರ್ ಕಳವಳ್ಕರ್ ಸರ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಾಗ ಅವರ ಆಸೆ ಏನಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ದೀನದಲಿತರು, ಬಡವರು ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತರಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕುಂತಿದ್ದೀವಿ, ಆ ಸ್ಥಳ ಹಿಂದುಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳ, ಬಡತನ ರೇಖೆ ಅಂತ ಕರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳ, ಇಷ್ಟು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂದುಳಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಗುರಿಯನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಳವಳ್ಕರ್ ಸರ್ ಅವರ ಪುತ್ರರು ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕನಸು ನನಸು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯ ಸದಾ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಅವರು ಹಾಕಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಅವರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುರಿಯನ್ನ ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಬಾಂಧವರು ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಹಿಂದುಳಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ವೃತ್ತಿ ಬಾಂಧವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ಆಸೆನ ನೆರವೇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೋಭಾವನೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸದಾ ಬೆಂಬಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬೆಂಬಲವಿದ್ದಾಗ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಗತಿಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋರು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಅವ್ರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಆಗ್ತದ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರಾತ್ರಿ 8:09 ಆಗಿತ್ತು. ಅವರು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಯಾವ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗಮನ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಮಾತು ಯಾಕೆ ನೀವು ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಕೊಡುವ ಅಂತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸದಾ ಕಾಳಜಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ನಮ್ಮ ಸಾಯಿಬಣ್ಣ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಏನು ಬೇಕು ಅಣ್ಣ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಕೇಳ್ತಂದ್ರೆ ಅನಿತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿ ಮತ್ತು ತನುಜಾ ಸಹೋದರರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು 8 ದಿವಸ ಸತತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಈಗ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ट्रस्ट के प्रीमाइसेस में चलने वाले कन्नड़ा इंग्लिश मीडियम प्राइमरी और हाई स्कूल और पीयूसी कॉलेज, इन सभी इंस्टीट्यूशंस के तरफ से साइंस एग्जीबिशन और एक फनफेयर का जलसा करना तय हो चुका है। और उस जलसे में हमारे स्टूडेंट्स
बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में जो है सो शरीक होके अपना साइंटिफिक टेम्पर और जो है सो साइंस के लिए जो सवालात है, साइंस के लिए जो दिलचस्पी है, उसको जाहिर करते हुए बहुत से जो है सो मॉडल्स, साइंटिफिक मॉडल्स एग्जिबिट करने का जो है सो हमारे ट्रस्ट की तरफ से जैसा तय किया गया, उसके हिसाब से जो है सो आज ये प्रोग्राम यहाँ पर हम करने जा रहे हैं। और इस प्रोग्राम को यहाँ के जो है सो एजुकेशन डिपार्टमेंट के कई ऑफिसर्स और जो है सो गुलबर्गा नॉर्थ के एमएलए मोहतरमा कनिस फातिमा मैडम और उनके फर्जन फराजुल कमर साहब इसमें शिरकत करने वाले हैं। इन सभी जो है सो समाज के बुजुर्ग और जो है सो सोशल कमिटमेंट रहने वाले लोगों के बीच ये जो सो साइंस का एग्जीबिशन आज हम यहाँ मनाने जा रहे हैं। और इसमें जिस किसी ने भी शिरकत की है, जिस किसी ने भी जो है सो मेहनत की है, और यहाँ आप लोगों को पर्टिकुलरली जो है सो मीडिया के लोगों को शुक्रिया अदा करते हुए हर एक को जो है सो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ।